وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار قول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كلفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختاتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تاجم. يا ربي بالمصطفى
الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأحوال مقتهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يليق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في الكسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه والشهيد والصحابة أجمعين واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا وربي أرواحنا يهدي الدين بالخير والخير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شمس القلوب القلوب وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثامنة بعد المئة فيما وقع لبعض الصحابة في زمن الجاهلية حكي أن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى وهو ابن عم عمر ابن الخطاب كان يطلب دين إبراهيم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يذبح للأصنام ولا يأكل الميتة ولا الدم فخرج مع ورقة ابن نوفل يطلبان دين إبراهيم فعرضت عليهم اليهود دينهم فتحول ورقة دون زيد ثم لقي النصارى فعرضوا عليهما دينهم فتنصر ورقة دون زيد وقال زيد ما هذه الأديان إلا كدين قومنا يشركون ويشركون. ثم مر زيد براهب فقال له الراهب إنك تطلب دينا ليس على وجه الأرض الآن. قال وما هو؟ قال دين إبراهيم. قال وما كان دين إبراهيم؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتصلي إلى الكعبة. فكان زيد على ذلك حتى مات. وروي أنه مر يوما على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وهو يأكل مع أبي سفيان على سفرة فدعاه أبو سفيان إلى الغداء فقال يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب. فلما سمع النبي ذلك لم يأكل من ذلك حتى بعثه الله. وروي أن سعيد
سعيد بن زيد المذكور وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن المهاجرين الأولين قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغك ما كان عليه والدي أفتستغفر له فاستغفر له وقال إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثامنة بعد المئة. Hikayat yang ke-8 setelah 100. Artinya hikayat yang ke-108. Fima waqa'a li ba'di sahabati fi zamanil jahiliyati. Sesuatu yang terjadi terhadap sebagian sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, zaman yang dibilang zaman fatrah, kemudian ada zaman jahiliyah. Jauh zaman itu zaman seseorang itu di jahiliyah dia melakukan hal-hal yang tidak Allah perintahkan. Contohnya misalnya nyembah Allah juga, nyembah berhala juga. Kemudian bikin patung, bikin berhala sebanyak bilangan hari sampai 360 hari. Itu kerjaan jahiliyah semua tuh. Kemudian mengubur hidup-hidup daripada anak-anak perempuan. Jadi kalau dapat anak laki mereka senang, mereka bangga. Tapi kalau dapat anak-anak perempuan mereka akan sedih, mereka akan galau tuh. Ini jahiliyah demikian. Nah, ini sebagian sahabat pernah terjadi ini kepada mereka, sebagian sahabatnya Rasulullah SAW di zaman jahiliyah. Hukiyah dikayatkan Anna Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza, salah seorang yang bernama Zaid al-Imam Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza. Siapa beliau itu? Zaid al-Imam Zaid bin Amr. Jadi kalau ada kalimat ini ada wawunya itu dibacanya Amr. Tapi kalau nggak ada wawu dibacanya Umar tuh. Begitu nandain tuh. Nandain ini bacaan dibaca Amr atau dibaca apa? Umar tuh. Kalau Umar itu tidak ada wawunya. Kalau ada wawu maka dibaca Amr tuh. Jadi jangan tukar tuh kalau baca kitab tuh. Jadi kalau ada wawu setelah ra, ain, mim, ra, wawu berarti bukan Umar tapi Amr tuh. Tapi kalau wawunya nggak ada, ain, mim, ra, maka dibaca Umar tuh. Bahwasanya Sayyidina Imam Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza, siapa beliau itu? Wa huwa ibnu ammi Umar bin al-Khattabi. Beliau adalah anak paman. Kalau anak paman berarti apa? Anak paman berarti apa? Sepupu, paman itu. Sepupu daripada siapa? Sayyidina Umar bin al-Khattab tuh. Ain mim ra enggak ada apa itu? Enggak ada waw maka dibaca Umar tuh, bedain tuh, begitu tulisan bahasa Arab seperti itu. Jadi kalau ain mim ra ada waw dibaca Amr, tapi kalau ain mim ra tidak ada waw dibaca adalah Umar. Nah, beliau ini Sayyidina Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza merupakan sepupu daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Sayyidina Umar di zaman jahiliyah beliau punya kumis. Itu kumis kalau beliau marah naik. Orang-orang yang besar badannya gede-gede kayak adik Rai itu 40 sebelah kanan 40 sebelah kiri, kalau gelendotin tuh kumis nggak bisa apa itu nggak bisa turun tuh, kan luar biasa tuh kumisnya keluar gimana yang lainnya luar biasa. Beliau tinggi, kalau naik onta tuh kakinya sampai apa? Sampai ngengser ke tanah, saking tingginya beliau itu. Ditakutin zaman jahiliyah, beliau takutin orang yang paling segani. Makanya Rasulullah doa kepada Allah dengan kalimat doa yang Nabi doa selama sebanyak 2 kali. Allahumma izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan salah satu orang dari orang yang paling kau cintai. Yang pertama Amr bin Hisham.
Ini yang dibilang Abu Jahal nih, Amr bin Hisham. Yang kedua, Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ini dua-duanya orang-orang yang berpengaruh ini. Ini dua-duanya orang-orang yang apa? Yang berpengaruh. Kalau keduanya, satu dari keduanya masuk Islam, maka luar biasa Allah berikan kemuliaan untuk umatnya Rasulullah SAW. Masuk Islam Sayyidina Umar. Amr bin Hisham, Abu Jahal tetap dalam apa? Dalam kekafirannya. Laknatullah alaihi. Ini sunnah. Kalau menyebutkan nama sahabat, sunnah menyebutkan kalimat radhiyallahu anhu. Kalau ada orang yang mati dalam kondisi dia, pertama misalnya melecehkan hukum Allah, kemudian dalam kondisi apa lagi? Ini orang benar-benar istihza, mengolok-olok hukum Allah. Sunnah kita untuk menyebutkan kalimat la'natullah alaihi. Sunnah tuh. Zaman sekarang misalnya ada orang yang kayak begitu modelnya, kita lihat, oh ada orang sengaja-ngajak nih ngerubah apa? Hukum Allah, kemudian sengaja-ngajak olok-olok daripada hukum-hukum Allah sampai matinya demikian. Sunnah kita ucapin kalimat apa? La'natullah alaihi. Jangan dibilang rahimahullah, jangan dibilang almarhum. Itu kalimat rahimahullah atau almarhum buat orang-orang yang meninggalnya sampai dalam kondisi dia akhir hayatnya dalam kondisi iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW. Tapi orang yang menghina ajarannya Allah, ajarannya Rasulullah SAW, kita tahu ini orang. Bukan orang nggak tahu, orang tahu semua. Se-Indonesia atau sedunia tahu ini orang adalah orang yang olok-olok ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajarannya Rasulullah SAW. Sampai mati demikian. Sunnah kita ucapin kalimat la'natullah alaihi. Negeri kita kan sekarang udah banyak, dia muncul digelar syekh lagi. Syekh banyak dua pengertian syekh. Syekh pertama adalah man umruhu fawqa arba'in. Orang yang umurnya sudah lebih daripada berapa? 40 tahun. Kita kan syekh semua di sini nih. 40 tahun semua lebih nih. Bisa iya syekh artinya orang tua, artinya kalau perempuan syekhah. Yang kedua adalah syekh itu man balagha rutbatal fadli walau kana sabiyan. Orang yang telah mencapai kedudukan kemuliaan dari Allah sekalipun masih kecil. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu 7 tahun udah hafal apa? Quran. Kita kan 70 tahun beli Quran, masih beli berbacaan ini. Imam Syafi'i luar biasa. 15 tahun sudah apa? Sudah memberikan fatwa, sudah ngajar 15 tahun. Masih usia berapa itu? SMP kelas berapa itu? Kelas 2, nanti bisa bayangin tuh orang-orang dulu luar biasa tuh, luar biasa. Mereka Allah berikan cemerlang, mereka punya otaknya. Karena otaknya bukan dunia, otaknya adalah untuk ajarannya Rasulullah SAW. 15 tahun dia ngajar. Satu ketika beliau pas puasa, kemudian siang hari, lagi masih kecil, belum akil balik belum. Kemudian beliau haus, beliau apa? Minum. Kan orang-orang pada protes. Wah imam, kok antum minum? Malah minum, ini kan siang hari bulan apa? Ramadan, bulan puasa. Kata Imam Syafi'i apa? Saya ini belum ada kewajiban untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Artinya apa? Beliau ini apa? Seusia yang sangat-sangat belia itu sudah bisa apa? Bisa mengajar, luar biasa itu. Jadi syekh begitu, syekh orang yang masih kecil sekalipun sudah mencapai pangkat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sunnah ya untuk menyebutkan kalimat tadi la'natullah alaihi atau kalimat tadi radhiyallahu ta'ala. Misalnya kita punya guru meninggal, kita bilang kalimatnya apa? Radhiyallahu anhu. Orang tua kita meninggal, sunnah kita ucapkan dengan kalimat radhiyallahu anhu. Boleh, nggak masalah tuh. Radhiyallahu anhu wa rahimah. Siapa yang mengatakan? Syekh Ibn Adar Al-Haytami dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj, dia mengatakan demikian. Sekalipun bukan sahabatnya Rasulullah SAW, ulama, misalnya guru agama zaman sekarang, atau kita punya orang tua, maka sunnah disebutkan dengan kalimat radhiyallahu anhu wa rahimahu. Jadi kalau orang yang dia merupakan orang yang Allah yang memperoleh hukum Allah, sunnah kita ucapkan dengan kalimat la'natullah alaihi. Ya, jadi Sayyidina Imam Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza adalah tadi beliau siapa itu? Sepupu daripada Sayyidina Umar Ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ini setan kalau amrokan dengan beliau langsung apa? Langsung kabur. Ini gang ada Sayyidina Umar lewat nih. Setan pengen lewat nggak jadi. Luar biasa tuh.
Kalau kita kan pada bacaan, kita yang kabur, kayak kursi kita ada nggak kabur, gue yang kabur dia udah. Beda hatinya, otaknya adalah penuh dengan ajarannya Allah, ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man khafallaha khafahu kullu syai'. Nabi yang bilang, Nabi yang jamin. Man khafallaha khafahu kullu syai'. Orang yang takut kepada Allah, hatinya, pikirannya, zahir batinnya, maka kata Rasulullah SAW, semua makhluk akan Allah berikan takut kepadanya. Luar biasa. Kayaknya ulama-ulama terdahulu kan luar biasa mereka semua. Kita kalau lihat, kita kalau lagi ziarah nih ke Wali Songo tuh, ente perhatiin jalan tuh. Zaman sekarang ini kita capek ziarah. Dari Jakarta sampai mana? Sampai Jawa Timur itu capek luar biasa. Itu pakai bis itu, ada yang pakai pesawat, ada yang pakai kereta, masih capek gitu. Apalagi zaman dulu. Zaman dulu kan belum ada pesawat, belum ada bis, belum ada apa lagi. Kereta belum ada. Nah, Anda bayangkan ya Allah gimana dakwahnya Wali Songo zaman dulu. Wow, kita sekarang udah enak. Masih capek ziarah dari Jakarta ke mana? Sampai ke Jawa Timur. Demikiannya Sayyidina Umar begitu. Ya udah. Sayyidina Umar punya komisi itu di zaman jahiliyah nggak bisa diturunkan oleh 40 orang yang badannya kekar-kekar sekalipun mereka berusaha turunin nggak bisa. Komisinya doang. Dan tinggi besar beliau tuh. Nah ini Sayyidina Zaid bin Amr bin Nufail kata para rahimahullah, kana yatubu dina Ibrahim. Beliau ini mencari-cari agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dicari, kan agama-agama yang lurus, yang tidak ada kemiringan, kemencongan adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan beliau mencarinya? Qabla bi'atsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi diutus menjadi seorang nabi, seorang rasul. Kan kosong tuh. Zaman fatrah kan begitu. Zaman dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu kosong, nggak ada apa, nggak ada Nabi, nggak ada Rasul, itu kosong. Itulah yang disebut sebagai zaman fatrah. Banyak orang-orang jahiliyah yang mencari, tetap pengen menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetap pengen ibadah dengan agama yang Nabi Ibrahim bawa. Ini diantaranya sahabat ya ladang yang pertama Sayyidina Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau mencari-cari agama Nabi Ibrahim sebelum Rasulullah diutus sebagai seorang nabi. Apa kerjaan beliau? Wa kana la yanbahu lil asnami. Pertama, beliau enggak menyembelih untuk berhala-berhala. Orang-orang jahiliyah kalau nyembelih kambing, nyembelih unta, nyembelih sapi selalu untuk apa? Untuk berhala dipersembahkan. Ya, enggak boleh gitu, haram. Tidak diperbolehkan seperti itu. Misalnya ada orang kesurupan. Ini yang kesurupan bilang minta apa? Minta dipotongin kambing. Kasar saya mau kambing berarti ya, wajib. Atau minta dipotongin ayam misalnya, kita potongin juga. Itu gimana hukumnya? Haram, tidak diperbolehkan pada hukum agama, tidak diperbolehkan. Kan selalu begitu tuh orang kesurupan tuh, minta kopi, minta sokam, sih emang kelaparan deh. Setan itu kelaparan gitu. Jangan turutin yang kayak begitu. Kalau ada nurutin juga, nyembelih untuk itu berhala ataupun itu jin atau setan, maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Jangan ditanya dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor. Nggak mau nales. Jangan ditanya itu. Ada orang kesurupan jangan ditanya. Bacain ayat kursi, bacain surah An-Nas, bacain Al-Falaq, bacain Al-Ikhlas, bacain kayak gitu. Nampen juga keplak aja udah. Gitu ikutin juga. Teh kotok ambil gituin ke mulutnya. Ya ada aja orang pegang. Yang ditimpalin kalau ada jin gitu jangan timpalin. Itu bacain An-Nas benar-benar. Kita kalau punya pisau nih, sahabat hari dia apa? Dia asal tajam nggak? Tajam. Kan orang baca ayat kursi pas ada jin doang. Di pada kota aja ayat kursi aja. Kalau ente yang biasa rotib, biasa baca rotibul atas, baca rotibul had, itu nggak asal tuh sahabat hari itu. Baca ayat kursi, baca kalimat-kalimat yang lain, nggak asal. Waktu ada begitu yang dibaca langsung hilang, lompat tuh. Karena udah nggak asal pisaunya, siap dipakai. Kan yang nggak mempan kalau sehari ini orang lempengan ada orang kerasukan juga doang baru dia baik.
baru dibaca. Aneh pernah tuh diceritain ada satu teman dari angkatan TNI itu, dia punya pembantunya yang kesurupan, panggil satu orang tuh, aneh nggak datang cuma diceritain doang. Jadi ini yang punya rumah, si jinnya bilang udah dibaca-bacain, kata jinnya, saya mau keluar. Kami tuan rumahnya dibukain pintu. Udah keluar bukain pintu, udah sadar katanya rumahnya, kan jin masa gue bukain pintu. Kami saking bodohnya tuh orang tuh, saking bodohnya yang nyuruh ya itu. Saking bodohnya begitu orang akhirnya tuh, kan jin halus, ini kan halus kan, bisa nyeplos di mana? Itu kalau gitu kasar baru dia mulai duit. Nanti pas ternyata ada ketawa tuh orang jadi bodoh begitu gara-gara itu tuh. Ikutin apa yang dikata itu yang pawang gitu. Dan jin itu bisa tasyakul, dia bisa berubah bentuk. Ada yang bentuknya anjing, ada yang bentuknya ular, jin begitu tuh bisa tuh. Ada ulama demikian tuh. Ini kalau ada anjing atau ada apa? Ada ular, kalau seandainya ente lihat mencurigakan atau dia udah misalnya pengen dibunuh atau sudah dibunuh tapi nggak mati-mati, pastikan dia bukan manusia, bukan anjing asli, bukan ular asli, tapi apa? Jadi-jadian ini yang kita bilang siluman, yang kita bilang apa? Siluman tuh. Jadi-jadian. Ini ketemu lagi pulang ajar, selesai malam tuh anjing lewat, langsungnya bukan anjing nih, ini dari bangsa anjing, bangsa setan tuh. Kan ketahuan hilang. Dari kita lihatin langsung ada hilang, kemana tuh anjing tuh? Dan anjingnya bukan anjing yang biasa kita lihat, jarang kita lihat anjingnya tuh. Jadi bisa tasyakul dia tuh, tasyakul bisa. Apakah kita bisa melihat setan jin? Bisa. Ulama yang bilang di antara jin dan setan itu ada yang tidak nampak, tapi ada yang apa? Ada yang nampak itu. Yang kita bilang apa ya? Kalau wewe apalagi itu gandarugo tuh, itu kan istilah kita tuh. Masih bukan itu bahasanya jin dan setan. Memang istilah kita kan orang Indonesia kan bilangnya kalau perempuan kemudian seret kuntilanak lah gitu kan ya. Makanya bilang perempuan yang agak menyerukan kuntilanak. Itu orang Indonesia begitu. Bukan di Quran nggak ada begitu, tapi orang Indonesia bilangnya kalau yang perempuan pakai baju putih-putih yang rambutnya panjang kita bilang kuntilanak. Kalau yang laki kok kalau gede kayak taringnya keluar kita bilang apa? Genderuwo. Oke, si Billy bilang tuh genderuwo. Macam-macam. Itu beneran kayak begitu. Kata anaknya, mak mana genderuwo itu bapak lu. Menyenangkan. Ada genderuwo, ada kuntilanak, ada apa sih? Kalong wewe, kalong wewe. Itu yang maghrib yang anak kecil tuh. Kalau kan suka bilang kalau maghrib anak kecil jangan keluar, tapi di mana? Dalam tuh nanti ada kalong wewe di bawah. Itu kalong wewe bahasa kita, bahasa Allah abul jin namanya. Abul jin namanya. Biarkan jin yang keluar tuh. Yang suka goda itu. Atau dulu ada yang bilang setan muter ya kan? Ada keder. Ada keder. Lu dari mana? Gak tahu dari mana. Nah, lu di bawah setan keder nih. Orang dulu tahu ada nggak ngerti itu bahasanya masih ngalamin tuh dulu gitu setan keder hilang kemana nggak tahu udah sampai di rumah lah di setan keder nih ada bapak cari jadi itu bahasa jin dan setan itu mereka bisa nampak bisa kelihatan tuh. Dulu lagi bujangan pernah lihat setan itu tuh di bawah pulang dari Baba Aceh ada nginep begadang pulang subuh udah keluar pas aneh lihat aneh kirain ibunya si Oman, ibu si Udin tuh Nurdin, kok pas lihat mukanya rata kamar lagi gitu subuh gitu udah subuh di Baba Aceh gitu ibu pulang tuh anak kok orang badannya badan emaknya Oman tuh Bu Haji
dia nggak nyaut. Pas balik muka kan astagfirullah. Tuh muka nggak ada hidung, nggak ada matanya. Bisa begitu kita lihat Allah. Nyampak memang betul tuh lama yang bilang begitu. Di Pomang dulu kau bilang kau berapa kau? Tebang udah kau, tebang udah. Belum tebang belum? Udah nggak ada, iya tadi udah nggak ada ya tadi. Udah hilang, lagi hujanan dulu, hujanan, minta apa aja. Jadi gitu ya. Jadi ini kerjaan sahabat Nabi Sayyidina Imam Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau tidak menyembelih untuk berhala. Wala ya'kulul maidatah. Juga beliau nggak makan apa? Nggak makan bangkai. Orang jahiliyah kalau nyembelih untuk berhala. Orang jahiliyah makannya makan bangkai. Jadi kambing udah mati nih, udah diinjek atau udah dijepit, atau unta sudah diinjak, dijepit atau matinya bukan disembelih, dimakan juga oleh orang jahiliyah. Itu kerjaan begitu. Tapi dibilang jahiliyah. Kalau orang sekarang kerjaan begitu dibilang apa? Itu jahil nih, itu jahiliyah kayak begini nih. Jadi ada orang yang zaman sekarang masih makan bangkai, maka dia bilang ini kerjaan jahiliyah. Walad darah. Dan dia Sayyidina Imam Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza, beliau nggak makan darah. Orang sekarang makan lagi darah, marus tuh, kan begitu. Marus diapain? Dikumpulin, kemudian sampai diinepin, sampai jadi kayak hati. Udah kelar, udah ngebaku, diapain? Potong-potong, dijual di pasar. Itu marus tuh, marus darah gitu. Nah, orang sekarang modelnya kayak zaman apa? Jahiliyah itu kerjaannya tuh. Jadi Sayyidina Imam Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza, kerjaan orang jahiliyah beliau mah kerjain. Tadi menyembelih untuk berhala, kemudian makan apa tadi? Makan bangkai. Yang ketiga makan darah. Wallahu a'lam. Masih panjang ya. Ya Rasul.